도무지 종잡을 수 없는 데다 시시각각 변하는 것, 마음입니다. 영하 20도의 맹추위에 주민들이 침묵 시위를 하고 있습니다. 어떤 마음이 이들을 움직였을까요? 매주 토요일 3시간씩 열리는 반핵 시위에 낸시는 성실한 참가자입니다. 누가 알아주는 것도 아니고 어떤 대가도 없는 일, 오직 마음이 시키는 일이죠. 낸시는 올해 82살입니다. 누구에게나 그렇듯 인생이 마음먹은 대로 흘러오진 않았습니다. 평화운동을 하다가 법을 어긴 적도 있고 사랑하는 이들과 이별도 했습니다. 우여곡절이 많았던 낸시의 삶. 그런데 4년 전 특별한 사건이 일어났습니다. I was in prison for 6 months during that time, and when that was over, I came home and drove down Route 23 here, and there was this place that had been built on what had been farmland, and I couldn't believe it. And it was like I had been away for 6 months, and when I came back, I had this gift from the universe. 낸시에게 온 우주의 선물은 무엇이었을까요? 새벽 4시 반이면 어김없이 집을 나서는 낸시. 그날 이후 낸시는 다른 세상을 발견했습니다. Some days it's pitch black and I can't tell even which direction I'm facing in. And I don't use my flashlight. Because if you use a flashlight when it's dark, that's all you see is what's the light shines. So if you turn off the flashlight, then you get to see things you didn't think you could see. It's just marvelous to do. 꼬박 20분을 걸어서 낸시가 찾아온 곳, 명상홀입니다. 새벽 명상이 시작됐습니다. 잠시도 가만히 있지 않았던 마음을 멈추는 시간입니다. 그리고 내 마음을 바라봅니다. 오롯이 마음에 집중하는 시간. 모든 것이 그곳에서 시작된다는 걸 알았습니다. 그러자 지난 삶이 다르게 다가왔습니다. When I look back on them now, I can't say there were hard times, but certainly there were times of indecision or unease. The path was not always straight. In general, my life has been filled with grace, and I am filled with gratitude for that. Nobody gets to live 82 years without sad things happening. People that I love I have lost. But I am so grateful to have had those people in my life, that I have a very rich life and think of myself as a very rich person. 마음 때문에 슬퍼하고 마음 때문에 괴로워하고 평생 마음의 지배를 받으면서도
한 번도 마음을 조절할 수 있다는 생각은 못했습니다. 먼 타국에서 찾아온 낯선 종교 원불교가 낸시에게 그 방법을 알려주었죠. 생각지도 못했던 선물이었습니다. Won Buddhism, of course, sharing the great heritage of Buddhism, focuses overwhelmingly on attention to mind. And this practice, practiced in times of meditation, but practiced in times of ordinary living, in action. This practice has an inclusive doctrine of Ilwanjiri, which is going to invite a very comprehensive view of how history and the human family, surely, but the cosmos can be embraced and healed. And this is a very precious doctrine. 마음을 깨닫는 이 일에 집중하는 원불교. 행복하고 평화롭게 사는 법이 밖에 있지 않고 내 안에 있다는 원불교의 가르침은 서양인들에게 새로운 삶의 길을 보여주었습니다. 토요일 아침 법회에 꽤 많은 사람들이 모였습니다. 매주 40~50명의 주민들이 함께합니다. 원다르마 센터는 원불교의 마음 공부를 세계에 알리려고 4년 전 문을 열었습니다. 종교나 신앙의 전파보다는 명상과 수행에 초점을 둔 덕분에 서양인들에게 쉽게 다가갈 수 있었죠. 오늘은 좀 특별한 날입니다. 정식으로 원불교 교도가 된 주민들이 새 이름을 받는 날이죠. The Dharma Buddha Fourfold Grace, Wan Pop-jung, Wan Su-jung, Wan Op-sang, Wan Jin-su. 서양식으로 말하면 세례를 받는 건데요. 이날 9명의 교도가 새 이름을 받았습니다. 원다르마 센터에서 마치 집에 돌아온 듯한 편안함과 따뜻함을 느낀다는 이들. 이곳에서 마음 공부를 시작한 후 신기한 일들이 일어났습니다. I spend a lot of time practicing, like 2 hours a day. I'm a very busy person in the business world, and I run into many complicated situations. So having a clear mind and a sense of humor is very important. One of the things I learned at the Dharma Center from the nuns is to be happy even when you're angry. And so it is very it takes people off guard in the business world when you're angry and you're happy. It's gotten simpler. I used to think that it had to be really complicated and hard. I thought idea about enlightenment that you had to kind of suffer and it would be difficult. And all I can say is as I've practiced and practiced and practiced, it seems to have gotten simpler, and that I'm not looking for something, I'm not trying to achieve something, it's much more about being with something. So I feel like it's really helped me be just a better person, in my everyday life. And that's what I try to bring with all my encounters, is I try to bring this to everyone that I encounter. 마음을 알아차리는 단순한 수행으로 삶은 훨씬 가벼워졌습니다. 너무 많은 물질, 너무 많은 감정에 거칠고 사나워진 마음을 이제야 바라보고
알아보게 된 거죠. 마음이 변하기 시작한 겁니다. 삶 속에서 공부를 하고 공부로 삶을 살아가고, 그래서 그 물질 문명이 정말 그 만능이 아니다는 것을 다 이제 알았으니까 그 물질적인 가치관을, 지금 미국에서도 금융위기가 단순히 금융위기가 아니고 도덕적인 위기다, 도덕이 땅에 떨어졌기 때문에 그렇다, 이제 그런 것들이 점검되고 있거든요. 그리고 사람들이 많이 그걸 깨달아가고 있기 때문에 결국 마음으로 돌아올 수밖에 없어요. 마음에서 답을 찾는 가르침은 100년 전 한국의 작은 마을에서 시작됐습니다. (1891년 5월 5일) 전라남도 영광 길령리의 가난한 농가에서 한 아이가 태어났습니다. 당시 조선은 외세의 침략으로 어지러웠고 사회체제가 완전히 뒤바뀌는 격변의 시기였습니다. 어수선한 세상을 바라보면서 소녀는 혼란에 빠졌습니다. 자연이 변하는 것, 사람이 나고 죽는 것, 모든 것이 의문이었죠. 그 답을 찾기 위해 꼬박 5년 동안 산신령을 찾아 기도했습니다. 이 소년이 바로 원불교를 창시한 소태산 박중빈입니다. 당신도 모르는 순간에 톡 한숨을 쉬듯이 토해내는 것이 이를 어찌할거나, 그러면서 이제 입정에 드시게 돼요. 그래서 아주 추운 산속의 초막에 가서 한 3개월 정도를 적궁하는데 쌀을 반말도, 이게 밤 드시고 불 떼고 잠자고 하는 것도 다 이제 넘어서 버리는 것이죠. 초월해버려요. 잊어버리는 거죠. 의식주를 잊을 정도로 깊은 구도에 들었던 소태산. 이렇게 20년의 고행 끝에 1916년 4월 28일 새벽, 문득 정신이 맑아지면서 세상의 이치를 환하게 깨쳤습니다. 지금으로부터 꼭 100년 전 원불교의 탄생이었습니다. 깨달음을 얻자 말과 행동에 막힘이 없었고 주위에 사람들이 모이기 시작했습니다. 소태산은 그중 신심이 깊은 9명을 최초의 제자로 삼고 본격적인 가르침을 펼쳤습니다. 대종사님께서 깨달음을 얻으시고 열반하실 때까지 28년간 제자들에게 가장 강조하셨던 말씀이 마음 쓰는 법이었던 것 같아요. 그것을 다른 말로 조금 문자로 쓰면 용심법, 쓸 용자, 마음심자, 마음을 잘 쓰는 법. 제일 많이 사용하는 것이 마음이잖아요. 음식 먹을 때도 뭘 먹을까 그러고 찾고 마음으로 결정하고 마음 먹기 따라서 좋아지기도 하고 나빠지기도 하고 그러잖아요. 마음을 어떻게 많이 사용하는데 사용하면서도 어떻게 사용할 줄을 몰라. 그리고 사용하면서도 의식하지 않고 사용해.
그러니까 이제 마음을 잘못 사용하게 돼가지고 지옥 고생도 하고 전쟁도 하고 그런 것이죠. 그런데 그 마음을 사용하는 방법을 그 대종사님께서 천명하셨어요. 그 교법으로 증명하셨어요. 마음이 모든 일을 이루는 바탕입니다. 마음 사용법이 중요한 이유죠. 소태사는 첫 법문에서도 마음을 강조했습니다. 자신의 몸과 마음을 다스린 후에야 가정을 다스리고 약한 자를 돌보며 세상을 이롭게 할 수 있다고 했죠. 그렇다면 마음은 어떻게 사용해야 하는 걸까요? 소태산 대종사가 평생 남긴 말과 행동을 기록한 책 대종경 15품 547장의 말씀 속에 마음 사용법이 고스란히 전합니다. 또 대종경은 기존의 종교 경전과 달리 누구든지 쉽게 읽고 공부할 수 있도록 우리말로 풀어 썼습니다. 한반도 안에서 자생한 토착 종교로는 동학을 말하지 않습니까? 동학의 경전들을 보면 한문이거나 한문 혼용으로 되어 있어요. 증산도전이라는 책을 보면요, 증산교회, 그거는 한국어로 되어 있지만은 그 경전을 정리해 놓은 거는 원불교 경전보다 훗날입니다. 그래서 그런 의미에서 세계 최초의 한국어로 된 고등정교 경전이다. 지난 3년간 대종경에 몰두하고 있는 사람이 있습니다. 쉽고 간결한 그림으로 시대의 아픔, 생명의 아름다움을 새겨온 판화가 이철수. 그의 일상은 그의 작품처럼 간결합니다. 농사를 짓고 작업을 하고 틈틈이 책을 보죠. 요즘 그는 젊은 시절에 읽었던 대종경을 다시 보고 있습니다. 30년 만에 다시 만난 대종경은 전혀 다른 느낌으로 다가왔죠. 과거에는 대종경을 아무것도 모르고 읽었구나, 그런 생각이 들었어요. 환희심 같은 것을 느끼게 돼서 참 고맙고 좋았는데 그만큼 세상에 좀 알리고 싶었어요. 참 좋았기 때문에 나만 보기엔 좀 아깝다는 생각도 들고, 또 요즘 같은 이런 시대에 이렇게 따뜻하고 쉽고 평이한 언어로 된 가르침, 이런 거 절실하게 필요한데, 그런 생각도 들고 해서 꼭 그거죠. 혼자 보기 아깝고 혼자 누리기에는 너무 좋아서 그 소감을 세상 사람들에게 이야기하고 싶어진 거죠. 특히 그 종교로서이기보다는 삶의 지혜서로. 대종경을 여러 번 정독한 후 판화로 옮길 결심을 했습니다. 100점의 작품 계획은 200점으로 늘어났죠. 어느 구절 하나 버리기가 아까웠기 때문인데요. 그 중에 가장 깊이 새겨진 말이 있습니다. 물질이 개벽하니 정신을 개벽하자고 하는 그 표현이 대종경 전체를 한마디로 요약하기 제일 좋은 표가 됐겠다, 그런 생각이 들었어요. 100년 전이면 대량 생산물들이 공급이 되고 하면서 그 대목에서
물질의 개벽을 보셨던 것 같아요. 그런 물질 개벽이 우리의 마음을 어떻게 변화시킬지에 관해서 걱정을 많이 하고 계셨던 것 같아요. 그래서 그것에 관한 그 답이 정신개벽이었던 것 같고, 도대체 정신개벽 어떻게 하라고 하시는 건가 하는 생각들을 하게 될 텐데, 그걸 위해서 용심법을 익히라고 하셨어요. 100년 전 물질의 개벽을 예견하고 그에 대한 마음 준비를 가르쳤던 소태산. 3년째 대종경을 새기고 있는 판화가는 물질 개벽에 대처하는 정신 개벽의 방법, 마음 사용법을 찾았을까요? 아직 그 교단이 형편이 어려웠던 때라서 대종사님을 모시고 걸어서 옮겨가는 과정에 제자들이 송구한 마음을 그렇게 표현하거든요. 우리는 가난해서 자동차로 모시지 못하고 도보로 모시게 돼서 송구스럽다고. 그랬더니 그 대종사님께서 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 안심하면서 공부해 나가는 일이 방법이다, 그렇게 대답을 하세요. 그래서 그 안심이라고 하는 것이 마찬가지로 용심에 해당하는 것 아니겠어요? 물질 문명의 중심지 미국 캘리포니아 대학교에서 불교학을 가르치는 로버트 버스웰 교수. 그의 수업에는 물질이 아닌 다른 가치를 찾는 학생들이 찾아옵니다. 버스웰 자신도 그 답을 찾아 젊은 시절 출가자의 길을 걸었습니다. 지금은 출가 수행자가 아닌 학자로 학생들에게 불교를 가르치고 있죠. 그동안 수많은 불교 서적을 번역해온 버스웰 교수는 9년 전 특별한 작업에 참여했습니다. 원불교 경전인 대종경을 번역한 건데요. 불교와 비슷하면서도 훨씬 구체적인 내용으로 이루어진 대종경은 쉽고 재미있는 책이었습니다. 특히 대종사와 제자들이 나눈 대화, 흥미로운 일화가 버스웰을 사로잡았죠. I think is distinctive about the Taejonggyang is the way in which Sotaesan is able to use the experience of people, the actual lived experience of people, as sort of grist for the mill of teaching. 한국에서 출가승으로 엄격한 수행 생활을 했던 버스웰. 대종경은 버스웰에게 진리에 다가가는 또 다른 방법을 알려주었습니다. 진리가 먼 곳에 있지 않고 바로 지금 내 삶 속에 있다는 것이죠. 이 단순하고 명쾌한 가르침은 시공간을 초월해 서양인들에게 큰 울림을 주고 있습니다. And the difference is that in Buddhism, I think we often have the sense that Buddhism, you withdraw from the world in order to learn how to purify the mind. In one Buddhism, I think it's just the opposite. You actively go into the world as a way of learning how to purify your mind. We don't need to become Buddhist monks or Buddhist nuns to really find that truth, that we can find this in the realities of our lived daily lives.
마음을 잘 사용하면 불가능해 보였던 일도 가능해집니다. 소태산과 제자들은 간척 사업으로 1년 만에 3만 평의 땅을 마련해 가난한 주민들에게 생업의 터전을 마련해 주었죠. 바르게 마음을 갖고 밥을 먹으면 그게 이제 수행이고, 또 바른 마음으로 내가 맡아서 하고 있는 일에 열심히 하게 되면 그게 바로 수행이고, 그러니까 생활과 일과 마음 공부가 따로 노는 것이 아니라 하나가 돼서, 그런 점에서 생활 종교라고 이렇게 말할 수가 있겠죠. 마음 쓰는 법을 배워서 강한 사람이 되자는 가르침은 일제의 핍박으로 고통받던 힘없는 민족에게 희망이 되었습니다. 독립운동가였던 도산 안창호 선생도 원불교도들의 생활 방식에 감탄했습니다. 초창기 원불교는 불법연구회라는 이름으로 출발을 했는데요. 당시 언론에서는 전북 익산에 자리한 불법연구회를 조선의 명물 이상향이라 소개했습니다. 그리고 현대적이며 현실적이고 질서 있는 조직으로 각자 맡은 바 일을 해낸다고 칭찬했죠. 규율이 일사불란하고 아주 참 신선처럼 살거든. 그러니까 거기서 도산이 고백을 했어요. 나는 독립운동을 한다고 많은 애국지사들을 다 죽음으로 내몰았다. 결과적으로. 나도 이렇게 좋은 그런 그 이상촌을 만들라고, 만주에다 만들라고, 용강에다가 만들라고 애를 썼는데 그것이 실패로 돌아갔다. 그런데 그대는 여기서 이렇게 참 좋은 마을을 만들고 있으니 참 부럽다. 하지만 안창호가 소태산을 만난 뒤 원불교는 일본의 감시를 받게 됩니다. 익산 총부 안에 일본 주재소가 들어섰고 대종사가 여러 차례 조사를 받기도 했죠. 심지어는 총부에서는 마루 밑에 형사가 들어가서 저녁을 지켜보는 것이요. 거기에서 재생명리에 어떤 한 단사를 대피면 이것을 해산시켜 보려고 아주 작정을 하고 그런 때가 있었어요. 당시 신흥 종교가 빈번하게 발생해 백성들을 현혹시킨다고 생각했던 일본은 종교단체를 엄격하게 감시했습니다. 하지만 이치가 분명하면서도 너그러웠던 소태산의 인품과 회원들의 빈틈없는 생활 방식은 누구든 감탄할 정도였습니다. 결국 주재소에서 근무했던 순사 황희찬은 소태산의 제자가 되어 일제의 감시로부터 원불교를 보호해 주었습니다. 꼬투리가 잡혀지들 안 했죠. 재정조사를 했어요. 재정조사를 다 해서 털어놓고 보니까 한 푼도 틀림이 없다는 거예요. 그래서 거기서 믿었던 거예요. 근데 그 경무국장이 와가지고 모르니까 처음에 이 단체를 해트려야 하느냐 그냥 말아야 하느냐 하고 묻더라는 거예요. 결과적으로. 그러니까 해트려서는 안 됩니다. 참 잘하는 단체입니다. 것을 서원한다. 일본인들이 탄복했을 정도로 흠잡을 데 없었던 원불교. 여기에는 교도들의 남다른 마음 사용법이 있었습니다.
우리가 상대하고 있는 모든 것들이 다 법신불이니까 거기에다가 그걸 잘 섬기면은 나에게 복이 돌아온다. 하느님이 멀리 있다든지 다른 데 있는 것이 아니라 이 사물 속에 있어. 그리고 부부관계 속에 남편에게 있고 부인한테 있어. 그러니까 서로 관계를 진리성으로 이해를 하고 섬기는 관계를 맺는 것이 처처불상이고 그렇게 하는 것을 이제 우리가 가르침이에요. 지금 내 앞에 있는 당신을 하나님처럼 부처님처럼 섬기는 마음. 소태산 대종사의 가르침은 세계로 전해지고 있습니다. 새 학기가 시작된 필라델피아 미주 선악대학원. 해외 교화를 이끌어갈 원불교 예비 성직자들과 명상이나 동양의학 전공자들이 공부하고 있습니다. 대종사님께서 그러셨거든요. 앞으로의 그 종교는 교화, 교육, 자선 이 세 삼방면으로 세계에 유익을 줘야 된다. 그래, 교육이 어떤 교육이 제일 중요한 것 같냐? 그러니까 이제 그 제자들이 우리가 뭐 저기 산수도 배우고 뭐 지리도 배우고 뭐 문학도 배우고 하지만은 그 도덕 교육이 중요한 것 같습니다. 이제 그러니까 맞다. 그 앞으로 교육은 과학과 도학이 병행하는 교육이 돼야 된다. 그리고 그 마음 공부와 수신 공부가 바탕이 되는 이제 교육이 되어야 된다. 지식 교육과 마음 공부를 병행하는 미주 선악대학원의 남다른 교육 철학에 서양인들의 관심도 커지고 있습니다. 다양한 경력과 연령을 가진 학생들이 찾아오면서 개교 당시 7명이던 재학생은 100명으로 늘었죠. 이곳의 마음 공부는 전공 공부에도 학생들의 삶에도 변화를 가져왔습니다. It's really changed my life. It's really opened me to Chinese medicine, and it's also really taught me a lot about Won Buddhism, and I've learned how to meditate and incorporate that in my life, which has been really awesome. It's really helped me bring a lot of peace to myself and my family. Won Buddhism is so amazing because it is simple and clear and honest, and is really the idea that it has a very simple, diligent, sincere practice that a person can do every day and really change. And the idea that by changing ourselves, we can also change the world. That is what America really needs to know. 마음이 달라지면 삶이 달라지고 세상이 달라질 수 있다는 원불교의 가르침. 그래서 마음을 바꾸는 것은 세상을 바꾸는 혁명입니다. 그 조용한 혁명이 세계로 조금씩 퍼져가고 있습니다. 여기가 송부 쪽 같은데요?
중앙정부 반백년기념관 올해로 93살, 80년 가까이 마음 공부를 해온 사람이 있습니다. 원불교 성직자인 향타온 박은국 종사입니다. 여기가 오전이고 여기가 며느리. 17살 어린 나이에 원불교에 입교한 박은국 종사. 어릴 때부터 영리하고 욕심이 많았던 그는 마음 공부도 치열하게 했습니다. 하루하루 자신이 마음을 어떻게 사용했는지 그래프로 그려가면서 공부했죠. 욕심내고 화내고 부끄러웠던 마음, 하루에도 수십 번씩 요동치는 마음을 그래프로 그려가면서 자신을 채찍질했습니다. 마음 쓰는 법을 배우면서 박은국 종사의 인생이 달라졌습니다. 원불교를 만나서 이만치 마음 공부를 하니까 그래도 이만치 살고 있지. 원불교를 안 만나서 뭐든지 잘하거든. 손만 대면 잘하지, 머리만 쓰면 잘하지, 뭐든지 잘하는 게 내 위에 사람이 없으니까 너무 자존심이 강해. 그러니 그렇게 컸으면 못 올 것이냐. 이 세상에 쓸모없지. 그 조금 잘한 거지, 잘한 거지요. 수련원의 새날이 밝았습니다. 향타온 종사의 지난 날은 본래의 마음을 찾아 쉼 없이 걸어온 긴 여정이었습니다. 그 끝에서 둥글고 모나지 않은 자신의 마음을 만났습니다. 원불교를 만나 마음을 공부하면서 수행자로 살아온 삶이 한없이 감사하다는 박은국 종사. 그가 말하는 마음 공부는 무엇일까요? 마음이 하기 싫은 생각 나고 남 미워하는 생각이 나고 남 잘하는 거 보면 시기심 나고 하는 마음을 조절하는 것이 마음 공부야. 나는 못 하면서 말이야 잘하려고 노력을 안 하고 남 잘하는 거 보면은 안 좋지. 그 마음을 조절하는 거예요. 남 잘하는 것을 보고 좋아하고 칭찬해주고 내가 나도 저렇게 잘해야지 해야지 미워만 하면 되간데. 미워하는 마음, 원망하는 마음, 그 마음들은 어느 누구도 아닌 바로 내가 만든 마음입니다. 그것을 아는 것이 마음 공부죠. 새해 수련원에서 특별한 훈련이 시작됐습니다. 이런 게 진리는 무궁무진하고 알기도 하고 모르기도 하고 얻기도 하고 있기도 하고 바쁜 일상에서 잊고 살아가던 마음을 다시 챙기는 훈련이죠. 엉뚱한 소리하고 모르는 소리하고 모르면서도 아는 척하고 알면서도 모르는 척하고. 향타온 박은국 종사가 평생 해온 마음 공부의 정수를 전합니다. 모르면 모르는 줄을 알고 알면은 참으로 아는 줄을 아는 그 일자리. 그 일자리를 우리가 파고 들어가는 공부를 해야 대종사님 제자입니다. 나 혼자만 살면은 나만 중심으로 살지만은 대중을 위해서 살고 세상을 위해서 살면 다 좋거든. 다 내 권속이고 다 내 친구고 그런 게 다 사랑하고 좋으니까 세상이 넓어지고 권속이 많아지는데 그런 세상에서 살아야지. 좁은 세상에서 손끝들에서 살면 돼야. 꽃잎 끝에 달려 있는 작은 손바닥만큼 좁아지기도 하고
우주만큼 넓어질 수도 있는 것이 마음입니다. 숲속에서 이들을 데려갈까 바라만 마음을 제대로 쓰면 넓은 세상을 제 집처럼 누리면서 자유로운 삶을 얻을 수 있죠. 무엇이 숲속에서 이들을 데려갈까. 아이고 좋다. 한 해를 마무리한 12월 서울 안암교당에 이제 막 마음 공부를 시작한 청년들이 모였습니다. 잘해. 어떤 사람은 아랫사람한테만 잘해. 그것은 뭔가 문제가 있는 것이죠. 근데 1년 동안 마음을 어떻게 쓰고 살았는지 점검하는 날인데요. 지난 1년 청년들의 마음은 어땠는지 들어볼까요? 유무념 체크를 항상 제가 노력했던 부분은 한 입으로 두말하지 않기, 치심 이런 부분인데 이거는 오히려 더 안 지켜진 부분인 것 같습니다. 인간관계에 있어서 저는 약간 윗사람 모시는 걸 제일 못하는 것 같은데 내년에는 우리 교무님께 공부 삼아 친한 척도 좀 하고 그리고 앞으로 더 국한을 넓혀서 신분 검사를 통해 나도 몰랐던 내 모습이 적나라하게 드러납니다. 정말 원만한 인격자로 살 수 있도록 제시해 주신 이 법이 정말 너무 충격이었고 내가 이런 법이라면 내 생을 바쳐도 되겠다. 저는 되게 도덕적이고 바르게 사는 사람인 줄 알았었어요. 근데 처음에 이 검사를 하고 나서 정말 저도 엄청난 충격에 빠질 수밖에 없었습니다. 제가 도덕적이지 못했고 또 제대로 살고 있지 않았구나. 그 제대로 살았다는 것이 너무나 추상적이고 정말 대충 생각했던 거였구나라는 생각이 들었고, 내가 그 주인으로 주도권을 쥐고 내가 내 인생을 살았는가, 아니면 내가 어떤 욕심이나 외부 환경 끌려서 살았는가를 그냥 알 수 있어요. 근데 사람들은 보통 자기의 장점만을 향해서 치달아가요. 그래서 신분검사라는 것은 내 단점을 충분히 파악하고 장점을 파악해서 원만할 수 있도록, 어디 가서나 쓸모있는 사람이 될 수 있도록 스스로 체크하고 스스로 검사하고 스스로 확인할 수 있는 그런 아주 소중한 법이죠. 신분 검사를 마치고 청년들이 늦은 법회를 봅니다. 지금 이들의 마음은 어떨까요? 어떤 사람은 뿌듯할 것이고 어떤 사람은 부끄러울 수도 있습니다. 하지만 어떤 사람이든 한층 가벼운 마음으로 새해를 맞을 겁니다. (2014년의) 마지막 날, 원불교 중앙정부에서 특별한 전야 행사가 시작됐습니다. 2015년이면 원불교가 개교한 지 100년이 되기 때문이죠. 우렁찬 종소리가 마음을 깨웁니다. 100년 전 소태산 대종사가 전한 가르침을 새겨 내 마음을 깨우는 일은 이제 각자의 몫입니다. 밝고 환한 내 마음을 찾아가는 공부. 마음을 공부하고 나면 세상 어느 것도 감사하지 않은 것이 없습니다.
이 모든 인류가 한두 사람이 아니라 또 우리 한 국가가 아니라 온 인류가 같이 이 마음의 표준을 갖고 참 공부해 나간다면은 바로 이것이 참 공동 낙원체가 되지 않겠나. 4월의 첫날 원불교 영산성지에 천열의 등이 밝았습니다. 원불교 최대 경축일인 대각 개교조를 앞두고 소태산에 태어나 깨달음을 얻었던 자리에 제자들이 모였습니다. 으로 성화된다는 것을 알고 있기에 아주 가랑비가 내리는 이 순간에도 우리는 100년 전 어두운 세상에 빛이 되었던 소태산 대종사의 깨달음. 대각을 하시고 나서 물질에 비벽된 이 정신을 비벽. 그 가르침이 오늘날에 더욱 빛나는 이유는 무엇일까요? 지금 여기에서 자유로워지는 길. 그 해답이 내 마음 안에 있기 때문입니다. 모두 마음 공부를 해가지고 마음의 평화를 얻었으면 좋겠어요. 그리고 모든 사람들이 관계를 서로 맺어 나갈 때 자리이탈을 했으면 좋겠어요. 너도 이롭고 나도 이로운 걸 찾아가지고 서로 그 이로운 방향으로 관계를 맺으면 그 상생의 관계가 되겠죠. 국가도 그렇게 관계 맺고 국민과 국민도 그렇게 관계 맺고 사람과 천지의 관계도 그렇게 맺어간다면 이제 세상이 낙원 세상이 되지 않을까. 바깥에 나갈 때 카드를 놓고 나오거나 휴대폰을 놓고 나오면 굉장히 다급하게 돌아서잖아요. 마음을 챙기는 일에서 내가 실패하고 있을 때 그렇게 화급하다는 생각이 들고 아차 하는 생각이 드시느냐고요. 물질 만능주의가 팽배하면서 우리 마음 세계가 엉망진창이 되어가고 있어요. 자 보세요. 돈 몇 푼 때문에 사람을 죽여? 돈 몇 푼 때문에 지금 부모에게 구타를 해요? 돈이 하라는 대로 해. 돈이 내 주인이요 지금. 그렇기 때문에 이 마음 공부를 해야 되겠다는 이 사실이 오늘날 사회가 제일 절실하단 말이에요. 마음을 컨트롤 이렇게 하기 위해서는 일단 좀 멈춰 보는 그러한 연습이 좀 필요할 것 같아요. 딱 멈추면은 돌아보게 되잖아요. 마음이란 것은 왔다 갔다 한때는 좋았다 한때는 이 마음이 왔다 갔다 하는 겁니다. 원래 우리가 그 마음을 진리에다가 딱 둬버리면 그냥 기쁨이 와요. 그냥 마음 공부가 끝이 간데 끝이 없어. 원불교는 이거다라고 가르쳐준다면 어떤 거 가르쳐 주시겠어요, 현타원님? 감사생활.